ચૂંટણીની ચર્ચા અત્યારે દરેકે ગલીએ ગલીએ ચાલી રહી છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો જે છે તે ચૂંટણી વિશે શું વિચારે છે તેના વિશે વાત કરીશું। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव धिंगड़ा। गौरव जी, अभी लोकसभा की चुटनी आ रही है, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से मैम, बठिंडा से। पंजाब से यहाँ पे अहमदाबाद में किस लिए? कुछ काम से आया था मैम। अभी जो गुजरात का विकास है उसको लेके क्या कहेंगे? मैम नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा शहर है और जिनसे भी मिले बहुत अच्छे लगे हम लोग। पंजाब में विकास कैसा है और उसकी जो कंपैरिजन आप अगर अहमदाबाद से करेंगे तो कैसा लगे? मैडम हमारे पंजाब का तो बेड़ा गर्क है, नशे में डूब गया पंजाब। पंजाब की युवा पीढ़ी इस टाइम नशे में है, कुछ कह नहीं सकते। पंजाब रहेगा या भविष्य में नहीं रहेगा कुछ नहीं कह सकते। सर, आपका क्या मानना है? अभी लोकसभा की चुटनी है, वो नज़दीक आ रही है, तारीख भी अभी आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो चुटनी को लेके आपका क्या मानना है, कौन जीतेगा इस बार? देखो, अगर जीतने वाली बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो है, ठीक है। उसका रीज़न आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि उनके दृढ़ फैसले जो है वो उनको एक तरफा कर देते हैं और दूसरा विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है अलग से। आपकी नज़रिए से देखा जाए तो विकास क्या है? विकास जो हम देख रहे हैं, विकास बस लोग अपनी जीवन शैली अच्छी जिए, बस वही विकास है। अब महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि सब चीज़ें ठीक है, सिर्फ महंगाई बढ़े जा रही है और कुछ नहीं है। उस पर अगर गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी तो बहुत अच्छी बात है। सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं है? सरकार से काहे की अपेक्षा अपने आप से रखनी चाहिए, सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। आप वोट देते हैं तो आप तो अपेक्षा रखेंगे ना? वोट का क्या है मैम, अब मैंने बताया आपको, आएंगे तो मोदी जी। हम वैसे विकास के लिए तो भाई विकास तो होना चाहिए। देखो विकास हो रहा है, मोदी जी दिख भी रहे हैं, जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। ये नहीं है कि हमें जो दिखाया जा रहा है, पर जो आज के लोग देख भी रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था हमने, इतने जीवन शैली के अंदर कभी कुछ देखा ही नहीं। अगर मैं बात करूं तो आपके नज़रिए से विकास क्या है? विकास मैम जो मार्केट में देख रहे हैं, जीवन शैली देख रहे हैं, लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा बिजनेस पर्पस को देखा जाए, थोड़ी महंगाई दी जाए, ये थोड़ा कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साफ सुथरे रोड रास्ते हो और एक आम आदमी जो हो उसको महंगाई कम हो जाए, वही वो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पहले हम पंजाब से दिल्ली जाते थे तो मैम हमारा पेट तक हिल जाता था अंदर तक, अब जाते हैं तो मैम आगे खोलते हैं तो पता लगता है कि हम पंजाब से दिल्ली पहुंच गए हैं। क्या रोड है, क्या सब कुछ है, इसी को विकास कहेंगे मैम। स्ट्रक्चर जो गडकरी जी ने किया है बहुत अच्छा किया है, दिखता है मैम, इसी को विकास कहेंगे हम तो। रंजुल गोयल। मैम, क्या लगता है इस बार लोकसभा की जो चुटनी है वो अभी आ रही है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी, मोदी जी ही आएंगे और 400 के पार पक्का होगा। आपके नज़रिए से विकास क्या है? विकास, सबसे ज़्यादा विकास मुझे लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस है। जो चेंज मैं देख रही हूँ कि आसपास बच्चों में, कि वो लोग ना प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और वो मोदी जी की वजह से ही आया है, क्योंकि हम लोगों का ना थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। और किसके कंपैरिजन? अपनी ग्रोथ की वजह से हम सब लोग ग्रोथ चाहते हैं और वो जो व्यू आया है वो मोदी जी ने दिया है। अहमदाबाद के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? अहमदाबाद तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे जो फील किया, एक तो ना यहाँ पे नीटनेस बहुत है, सफाई। हम लोग अलग अलग स्टेट्स में घूमते रहते हैं तो हमें अहमदाबाद में जो लगा वो लगा कि क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा है एनसीआर के कंपैरेटिव में। मैम, एक मेरा फर्स्ट डे ही है अहमदाबाद में। फर्स्ट डे कैसा लगा आपको अहमदाबाद? अच्छा लगा, मैं वही बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। मानेक चौक में अभी क्या खाने के लिए आए? अभी हम लोगों ने यूट्यूब पे ही देखा था यहाँ का फेमस पाव भाजी महालक्ष्मी का, वो हमने खाया, बहुत टेस्टी है, डिफरेंट टेस्ट है, अच्छा लगा। मुकुल भाई, कहाँ से? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से अहमदाबाद आए, कैसा लग रहा है अहमदाबाद? अपनी फैमिली के साथ आए हैं विजिट करने। बहुत सुंदर है अहमदाबाद और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है, तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग द फैमिली। सर, आपको पता है कि अभी लोकसभा की चुटनी आ रही है? थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो ये चुटनी को लेके आपका क्या मानना है? छुट्टी को लेकर चुटनी इलेक्शन में पॉलिटिकली तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, बट ये है कि आपको पता है लोकसभा इलेक्शन क्या होता है?
मालूम है लोकसभा इलेक्शन तो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है अभी, ये भी मालूम है मेरे को। एंड सर आपके नज़र से विकास क्या होता है? विकास होता है कि जितने भी लोग हैं, गरीब है, अमीर है या बिलियनियर है, मिलियनियर है, सबका विकास होना चाहिए, सबकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक कम्युनिटीज। दिल्ली के विकास की बात करें और यहाँ पे गुजरात के विकास की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन आगे है? मैडम कंपेयर नहीं कर पाएंगे दिल्ली को अहमदाबाद से ना, मतलब अहमदाबाद इज फार बेटर देन दिल्ली, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा, आपको अहमदाबाद में क्या अच्छा लगा? अहमदाबाद के लोग अच्छे हैं, सबसे पहली बात ये है। अहमदाबाद का पीना बहुत अच्छा है, अहमदाबाद की रोड्स बहुत अच्छी हैं, अहमदाबाद स्वच्छ एंड बहुत क्लीन लगा हम लोगों को। मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में तो वी कांट कंपेयर दिल्ली विद अहमदाबाद। સભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે અત્યારે હાલ હું માણેક ચોક ખાતે આવી છું અને માણેક ચોક એટલે અમદાવાદની ખાઉ ગલી, જ્યાં અડધી રાતે 2:30 વાગે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે તો એને પાવભાજી, પાઇનેપલ સેન્ડવિચ અને ઘણી બધી વસ્તુ અહીંયા એને જમવા મળે। જે લોકો જમવા અહીંયા આવ્યા છે એ લોકો જોડે જઈશ અને વાત કરીશ કે આ વખતની ચૂંટણીને લઈને તેઓ શું વિચારે છે। શું નામ તમારું? મારું નામ અજય દવે છે। અજયભાઈ ક્યાંથી? હું પાલડી એરિયામાં શાંતિવન રહું છું। અત્યારે અહીંયા શું ઓર્ડર કર્યું છે? અહીંયા મેં ભાજી પાઉં બટરમાં કર્યો છે। બટરવાળો ભાજી વધારે ભાવે છે કે શું? એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ હોય છે, એટલે મને અહીંયા જ ખાવા આવું છું હું। કેટલી વાર આવો છો માણેક ચોક? હું માણેક ચોક અઠવાડિયામાં એક વખત આવું છું। આપણે અજયભાઈ ચૂંટણી આવી રહી છે, બરાબર। ચૂંટણીને લઈને શું માનવું? લોકસભાની ચૂંટણી છે, લોકસભામાં એવું છે કે આપણે તો મોદી સરકાર સારું કામ કરે છે, એટલે આપણને વેર એન્ડ ગુડ છે, એ ફર્સ્ટ ક્લાસ કામ કરે, એટલે એ જ આવવા જોઈએ આપણી મતે તો। જો આપણે વાત કરીએ તો તમારી દ્રષ્ટિએ વિકાસ એટલે શું? વિકાસ એટલે આપણે તો વિકાસ બધો થાય છે, રોડ થાય છે, બહાર પબ્લિકને બધી ફેસિલિટી મળે છે, બધી રીતના સારું હોય છે વિકાસમાં। અમદાવાદમાં આમ તો ઘણો બધો વિકાસ થઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ હજુ એવી કઈ કઈ વસ્તુ જે છે જેનો વિકાસ થવો જોઈએ? હવે તો જે સરકાર જે હોય એ બધું વિકાસ કરે એ બરાબર કહેવાય, એને વધારે ખબર પડે। તમારા નજરથી હજુ કઈ કઈ વસ્તુનો વિકાસ થવો જોઈએ? નજરમાં તો લગભગ તો 90% કામ સરકારે પૂરું કર્યું છે અને 10% જેવું કામ જે બાકી છે અત્યારની હાલની જે સરકાર છે એ લોકોના ધ્યાનમાં જ છે, એટલે લગભગ તો મારી દ્રષ્ટિએ તો હું જોવા જાઉં તો વિકાસમાં કંઈ બાકી રહ્યું છે નહીં। સરકારે કરેલા કયા કયા કામો તમને ગમ્યા છે? મને તો લગભગ બધા કામો ગમ્યા છે કે જ્યારથી આ સરકાર આવી છે ત્યારથી ગુજરાતમાં એકદમ શાંત થઈ ગઈ છે અને કોઈને પણ ક્યાંય તકલીફ નથી। મોંઘવારી જેવી જે સામાન્ય વસ્તુ છે જો એની ઉપર થોડું ધ્યાન આપે તો વધારે સારું। 26 બેઠકો છે આ વખતે, શું લાગશે કોણ બાજી મારશે? આમાં તો કંઈ હવે આ કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં, જે સરકાર છે એ જ આવવાની છે, એમાં તો બીજું કોઈ આવી શકે એવી કોઈ શક્યતા લાગતી નથી, કારણ કે સરકાર જે પ્રમાણે કામ કરી રહી છે એ પ્રમાણે મારી દ્રષ્ટિએ તો ભાજપ સરકાર વેલ એન્ડ ગુડ અને સારામાં સારી। અમદાવાદમાં અને ગુજરાતમાં કઈ નવીનીકરણ જોવા માંગતા હોય તમે એવું? નવીનીકરણમાં તો કંઈ લગભગ બાકી રહ્યું છે નહીં, કારણ કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પગલાં લઈ જ રહી છે સરકાર। એ લોકોના અમારા કરતાં એ લોકોને વધારે ધ્યાનમાં આવી છે કે સરકાર જે પ્રમાણે જતી છે આગળ એ પ્રમાણે જાય તો વિકાસ થતો જ રહેવાનો છે। ખોટી બૂમો મારવાથી કંઈ વિકાસ ના થાય। ગવર્મેન્ટને અત્યારે જે હાલમાં ભાજપ સરકાર છે એમના ધ્યાન ઉપર જ છે કે શું શું વિકાસ કરવો અને શું ના કરવો, એટલે વિકાસ તો ચાલુ જ છે। બેટા તારું નામ? કૃષ્ણ। કૃષ્ણા, તારું શું માનવું છે ચૂંટણીને લઈને? લાઈક હું ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટ આપીશ આ વખતે, તો બહુ જોયું છે કે એક્સપિરિયન્સ કે જે બી ગર્લ ચાઇલ્ડ માટે વધારે કરતું હોય આપણે એને સપોર્ટ કરીએ કે ફ્યુચર માટે ગર્લ માટે સારું કરે, એજ્યુકેશન મળે, જે બી ગર્લ ચાઇલ્ડ છે જેમના પેરેન્ટ્સ અફોર્ડ ના કરી શકતા હોય એમને થોડીક અમાઉન્ટ મળે ગવર્મેન્ટ થ્રુ, તો મોસ્ટલી ગોઈંગ ફોરવર્ડ વિથ બીજેપી। યુવાન તરીકે સરકાર જોડે શું અપેક્ષા? ફ્યુચર માટે થોડુંક સારું કરે, લાઈક મોસ્ટલી એવું હોય છે કે અમુક પેરેન્ટ્સ ખાસા બધા અફોર્ડ નથી કરી શકતા, તો એમને મે બી મંથલી થોડુંક અમાઉન્ટ આપે તો સારું રહે એ લોકો માટે। થેન્ક યુ। માણેક ચોક એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો પરિવાર સાથે અડધી રાત્રે પણ જમવા માટે આવતા હોય છે। અહીંયા સરસ મજાની પાવભાજી મળતી હોય છે। જે લોકો અત્યારે હાલ પુલાવ અને પાવભાજીની મજા માણી રહ્યા છે એ લોકોને પૂછવાની છું, લોકસભાની
ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, શું લાગે છે આ વખતે શું થશે? લોકસભાની ચૂંટણીમાં તો ગુજરાતમાં તો ફિક્સ જ છે. એક ભાજપ સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ જ નથી. કોંગ્રેસને ક્યાંય સ્થાન નથી અને બીજેપીને કોઈ હટાઈ શકે એમ નથી. આપણે અમદાવાદના વિકાસના કાર્યોની વાત કરીએ તો હજુ કેટલો વિકાસ જરૂરી છે? અમદાવાદમાં તો વિકાસ પૂરજોશમાં ચાલી જ રહ્યો છે, પણ હજી સુરતમાં કે જે બ્રિજો બનવાના ચાલુ છે એના કરતાં પણ વધારે આપણે અમદાવાદમાં બ્રિજો બનાવીશું તો આપણું સિટી પણ ગ્રીન સિટી થશે. અને બીજો એક અમદાવાદનો મોટો પ્રશ્ન છે ટ્રાફિકનો. જો ટ્રાફિકની સમસ્યા થોડુંક ગવર્મેન્ટ થોડુંક કડકાઈથી પગલાં લે તો આપણે ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરીશું તો આપણો અમદાવાદનો વિકાસ ખૂબ પૂરજોશથી થશે. યુવાનો માટે આ સરકારે ઘણા બધા કાર્ય કર્યા છે, પરંતુ હજુ એવી કઈ કઈ વસ્તુ જે છે જે સરકારે કરવી જોઈએ? યુવાનો માટે તો ગુજરાતમાં તો બેસ્ટ કર્યું છે, પણ ગુજરાતમાં હજી જોબની વેકેન્સી વધુમાં વધુ આવે એવી સરકારને હું અપીલ કરું છું. પણ ગુજરાત માટે એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી રહ્યું છે ને કે નોકરીની આગામી 5 વર્ષમાં જરૂર પડે એવું મને નથી લાગતું. તમારું નામ? આનંદ પટેલ. આનંદભાઈ, શું ઓર્ડર કર્યું? અમે બધા ફેમિલીને જે વિશ હતું એ પ્રમાણે ઘણા ટાઈમથી જે ક્રેવિંગ થતી હતી એ બધું ઓર્ડર કરી નાખ્યું મેં. તમે શું ખાધું? મેં બધું થોડું ફેમિલીને અનુકૂળ હતું. જો આપણે ઇલેક્શનની વાત કરવામાં આવે, લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, એક નાગરિક તરીકે તમે શું ઈચ્છો છો કે આપણી સરકાર કેવી હોવી જોઈએ? સરકારને કશું બિરાદવાની જરૂર નથી. એનું પ્રમાણપત્ર પ્રજા જ આપી દેવાની છે. અને એક નાગરિક તરીકે આજે જે ફરજો છે કે સરકારે જે કામો કર્યા છે એને આપણે આકારણી કરી પ્રોપર એને મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ અને જેમાં સરકાર 100% સક્ષમ થઈ છે. પણ નાગરિક તરીકેની જે ફરજો છે આપણે જે ગંદકી ના કરવી, પાર્કિંગ કરવું, ડિસિપ્લિનમાં રહેવું અને દરેક બિલ્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સાથે 10 ફૂટની જે જગ્યા હોય એમાં એક કડક નિયમ લાવો કે જો ગંદકી કરશે તો એને દંડ ભરવામાં આવશે. જો અમદાવાદ ગુજરાત ઇન્ડિયામાંથી ધૂળ હટી જાય તો અમેરિકા જવાની બી જરૂર નથી. તમે અમદાવાદમાં કયા વિસ્તારમાં રહો છો? હું સાઉથ બોપલ એરિયામાં રહું છું. સાઉથ બોપલમાં રહો છો. શું લાગે છે કે પૂર્વ વિસ્તારમાં આ વખતે જે ઉમેદવારો છે એમના વિશે શું કહેવું? પૂર્વ હોય કે પશ્ચિમ, અમદાવાદને ખબર જ છે એમનો ઉમેદવાર કોણ છે અને વિચારધારા શું છે પક્ષની અને દેશ માટે શું કરી રહેવામાં આવે છે. 100% આમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. ગુજરાત તમે પૂર્વમાંથી આજે પશ્ચિમમાં જમવા આવ્યા છો, બરાબર? તો આ બંનેના વિકાસ વિશે વાત કરીએ તો તમને શું લાગે છે કે પશ્ચિમને હજુ કેટલા વિકાસની જરૂરત છે? આ પૂર્વને ગણાવવામાં આવશે. અમે જે રહીએ જે પશ્ચિમ દિશા છે એમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રોડ, પબ્લિકની ડેન્સિટી ઘણું ઓછું છે અને ઘણો સારો વિકાસ થયો. પૂર્વમાં હવે અમદાવાદ શું છે કોરમાં વિકસિત હતું પણ હવે ધીરે ધીરે સ્કેટર થઈ રહ્યું છે, બહાર થઈ રહ્યું છે. એટલે ઓવરઓલ બધી જગ્યાએ વિકાસ થવાનો છે. એટલે કોરમાંથી બહાર નીકળતી ગઈ છે પબ્લિક. એટલે ઓવરઓલ ઘણું સારું છે પણ ડેન્સમાંથી થોડુંક વાર લાગશે પણ થઈ જશે. યુવતીઓ છે એમની જોડે પણ વાત કરીશું. ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યું છે, લોકસભાની ચૂંટણી છે, ચૂંટણીને લઈને શું કહેવું? ચૂંટણીમાં તો ખબર છે ઇલેક્શન આવે છે? હા. ક્યારે છે? ફર્સ્ટ 4th તો રિઝલ્ટ બી આવી જશે ને. ચૂંટણી ક્યારે યોજાવાની છે ખ્યાલ છે? 19th થી 1st સુધી મે બી કંઈક છે ઓલ ઇન્ડિયામાં. ચૂંટણી, લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. અમદાવાદની અંદર આપણે જો વાત કરીએ તો પશ્ચિમ અને પૂર્વ આ બંને જે બેઠક છે ત્યાં મજબૂત દાવેદાર બીજેપી અને કોંગ્રેસે ઉતાર્યા છે. આપણે ઓવરઓલ વાત કરીએ તો તમારી નજરમાં વિકાસ બીજેપીથી થઈ રહ્યો છે. ધીમે ધીમે અમદાવાદ ડેવલપ બહુ સારી રીતના થઈ રહ્યું છે અને બીજેપી હજી બી રહેશે તો ડેવલપમેન્ટ બહુ સારું એવું થઈ જશે. તમે યુવાન છો અને આ જે સરકાર હતી એણે ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામ પણ શરૂ કર્યા છે. હજુ યુવાનો માટે શું વધારે સારું કરી શકાય? હજી એજ્યુકેશનની બહુ જરૂર છે. પછી ડેવલપમેન્ટ હજી બી છે પણ હજી થોડું એવું વધારે થવું જોઈએ તો બેટર રહેશે. આપણે યુવાનોની નોર્મલી કઈ કઈ સમસ્યાઓ હોય છે? એજ્યુકેશન રિલેટેડ, જોબ રિલેટેડ? જોબની તો હાલ મતલબ એજ્યુકેટેડ હોય એમને તો મળી જ જાય છે, એટલો કોઈ ઇશ્યુ હોતો નથી. આપણું અમદાવાદ અત્યારે હાલ ચૂંટણીના રંગે રંગાયું છે. જો વાત કરવામાં આવે તો લોકસભાની જે ચૂંટણી છે તેની ચર્ચા અત્યારે હાલ દરેકે દરેક ગલીમાં થઈ રહી છે. ત્યારે હું આવી પહોંચી છું માણેક ચોક ગલીમાં, જે ખાઉ ગલી તરીકે ઓળખાય છે. જે લોકો અત્યારે હાલ પુલાવ ખાઈ રહ્યા છે એમની જોડે વાત કરવાની છું. શું નામ? जिगीशा जिग्नेश शाह. જિગીશા બેન, શું ઓર્ડર કર્યું? પુલાવ એની પહેલા પાવભાજી કર્યા, હવે જીની ઢોસો ને ગોટાળો ઢોસો બંને આવી રહ્યા છે. શું શું ખાવાનું છે? હવે
ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, મહિલા તરીકે હજુ કેટલો વિકાસ ઈચ્છો છો? મહિલા તરીકે હું એવું વિચારું કે ગવર્મેન્ટે નીચેના સ્તરને જે સપોર્ટ કર્યો દેટ ઇઝ ગુડ, પણ કોક લેવલે મધ્યમ વર્ગને બી વિચારવું જોઈએ એવું હું માની રહી છું. સરકાર પાસે મહિલાઓ વતી શું રજૂઆત? એક તો સેફટી કમ્પેરેટિવલી ઘણી સારી થઈ છે, પણ હજુ જોઈએ એટલી ગર્લ્સને મળતી નથી. એમાં થોડીક જરૂર છે કે સેફટીનો પોઈન્ટ એ લોકોએ વિચારવો જોઈએ છોકરીઓ માટે. કઈ જગ્યાએ રહો છો આપ? વાસણા લાવણ્ય સોસાયટી. વાસણાના વિકાસ વિશે શું કહેશો? બહુ જ સુપર છે ડેવલપમેન્ટ. રોડો જે ખાસ કરીને કે જે અમારે ત્યાં નીચાણવાળા હતા ને પાણી ભરાઈ જતા હતા, એ આ વખતના લાસ્ટ મોન્સૂનમાં એ પ્રોબ્લેમ લગભગ 70% સોલ્વ થઈ ગયો. એના માટે બીજેપીને હેટ્સ ઓફ કહેવાય એમ. હવે શું લાગે છે 26 બેઠકો ઉપર કોણ બાજી મારશે? મેક્સિમમ બીજેપી. લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે હું અત્યારે હાલ માણેક ચોકમાં આવી છું અને માણેક ચોકમાં જે લોકો અત્યારે હાલ જમી રહ્યા છે એ લોકોને આ વખતે તેમનો મત પૂછવાની છું. ઇલેક્શન હવે નજીક આવી રહ્યું છે, લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે. શું કહેવું છે, તમે શું માનો છો? અબકી બાર મોદી સરકાર, અબકી બાર 400 કે પાર. મોદી સરકારની તમે વાત કરી તો મોદી સરકારે કયા કયા વિકાસના કાર્યો કર્યા છે જેનાથી તમે ખુશ છો, ને હજુ વધારે કેટલો વિકાસ થવો જોઈએ અમદાવાદમાં? અમદાવાદમાં તો વિકાસ થયો છે, પણ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બી સારો વિકાસ થયો છે અને સૌથી મોટું કામ રામ મંદિરનું કર્યું છે, જેના લીધે અમે મોદીને 100% વોટ આપવાના છે. અને મોદી સાહેબ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન છે? તમે કહો. અરે તમને અહીંયા કહો વિકાસ નથી દેખાતો. સૌથી સેફેસ્ટ સિટી છે, તમે ગમે ત્યારે આવી જઈ શકો છો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. લેડીઝ બી ગમે ત્યારે રાતના 1 વાગે બી આવે જાય, કોઈ પ્રોબ્લેમ. તો આવડી છોકરીઓ એકલી આવેલી છે બિંદાસ. આપણે ગુજરાતના વિકાસની વાત કરીએ, બરાબર, તો ઘણો બધો વિકાસ થયો છે, પરંતુ હજુ એવી કઈ કઈ વસ્તુ છે જેનો વિકાસ થવો જોઈએ? એક તો છે ને આ લોકો ઓળખીતાઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને પદ્ધર ફાડ નાખે, ભલે ભાજપના છે તો બી આ બધા એ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ સુધારવી જોઈએ. હાઈવે બનાવે બીજા દાડે ખોદવા બેસે તો બુદ્ધિ નહીં ચાલતી કે પહેલાં ખોદી નાખીએ પછી હાઈવે બનાવીએ. એટલે વિકાસ એવો કરો કે જેથી બીજા હેરાન ના થાય, અને હેરાન થાય તો એક જ વાર થાય. એટલે તમારા મુજબ અમદાવાદના રોડ રસ્તા કેવા? આમ સારા મેમ, પણ 6 મહિના સારા હોય, ભાઈ 6 મહિના એમને પૈસા જોઈતા હોય એટલે ફરીથી બનાવે તોડે એવું કરે. તમને સરકારના કયા કયા કામો ગમ્યા? અત્યાર સુધીમાં સરકારના કામોમાં જે બ્રિજીસ બનાવ્યા છે એ સૌથી સારા કામ કર્યા છે. સ્પેશિયલી તમે અગર જુઓ તો એસજી હાઈવે, ઇવન રિંગ રોડ જુઓ તમે, એ લોકોએ કન્ટિન્યુઅસલી ટ્રાફિક ઉપર વધારે કામ કર્યું છે. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ તમે અગર ગિફ્ટ સિટી જુઓ, ગિફ્ટ સિટીનું ડેવલપમેન્ટ બી બહુ સારું થઈ રહ્યું છે. અને એના સિવાય બી ઘણા બધા સારા કામો થઈ રહ્યા છે જે પ્રશંસા લાયક છે સરકારની. અને સ્પેશિયલી અગર બીજેપીની વાત કરો તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલે બહુ સારું કામકાજ કરી રહ્યા છે અને રોડનું કામકાજ બહુ સારું થઈ રહ્યું છે. તો એ લેવલે મને લાગે છે કે સરકાર સારું કામ કરી રહી છે. અને ઓપોઝિશનમાં એટલો કોઈ ફરક નથી પડતો, કોઈ દમ નથી એમ કહી શકો તમે કે ઓપોઝિશન જેવું કંઈ લાગતું જ નથી. આપ યુવાન છો અને યુવાનો માટે સરકારે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા છે, તો તમારા મતે એવા કયા કયા કાર્યો જે છે જે સરકારે હવે કરવા જોઈએ બીજા? સરકારે એક તો સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ અકોર્ડિંગ ટુ, બિકોઝ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એવી વસ્તુ છે કે જેના લીધે સરકાર યુવાન યંગ એજને વધારે સારી રીતના એ લોકો આગળ વધી શકે છે અને એના લીધે ઘણો બધો વિકાસ બી થઈ શકે છે. એટલે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઉપર વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ. તમારા મતે અમદાવાદનો વિકાસ એટલે? અમારા મતે લાઈક મારા પર્સપેક્ટિવથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ હેલ્થ કેરમાં બી બહુ સારો વિકાસ છે. અગર તમે જુઓ તો આયુષ્માન છે કે જેટલી બી યોજના પાડી છે હેલ્થ કેર માટે, તો એના લીધે બહુ સારું છે, લોકોને સારી એવી સહાય મળી રહી છે. તો હેલ્થ કેર વાઇઝ એ જોઈ લો. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ એજ્યુકેશન વાઇઝ બી થોડું ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે, પણ એજ્યુકેશન વાઇઝ બી વિકાસ છે. પિયુષભાઈ શાહ. પિયુષભાઈ ક્યાંથી જમવા માટે આવ્યા છો? અમે પારડી વિકાસ ગૃહથી આવીએ છીએ. હાજી. શું ઓર્ડર કર્યો? અત્યારે બધાની અલગ અલગ વેરાયટી મંગાવી છે. કોઈએ ઢોસા મંગાવ્યા, કોઈએ ભાજીપાવ મંગાવ્યા, એ રીતે
માટે બધું અલગ અલગ પુલાવ છે, બધી અલગ અલગ વેરાયટી મંગાવીએ છીએ અમે. ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે. હા. ચૂંટણીને લઈને શું વિચારવાનું અને આ વખતે શું થશે? આમાં તો ફિક્સ જ છે બેન કે ભાજપ સિવાય કોઈનો ઉદ્ધાર જ નથી, એટલે અમે તો એ જ વિચારીએ છીએ કે ભાજપ જ આવે. ભાજપ જ કેમ? કારણ કે બીજી બધી પાર્ટીઓ કરતાં એના કામ ઘણા સારા છે. ભલે આપણને દેખાય છે ઓછા, પણ ઓવરઓલ તમે બોર્ડર ઉપર જુઓ કે નીચેની સ્તરની પબ્લિક જુઓ, એ બધામાં પણ ગ્રોથ સારો છે. એવા કયા ત્રણ કામ છે જે તમને ગમ્યા છે સરકારના? કયા ત્રણ કામ છે જે સરકારના તમને ગમ્યા છે? મેઇન તો ડિમોનેટાઇઝેશન, પ્લસ અત્યારે જે આપણી શું કહેવાય લશ્કરી જે તાકાત વધારે છે એ એક બહુ સારું કામ છે. અને જે એમણે સબસિડી કે બધું જે ડાયરેક્ટ એન્ડ યુઝરના હાથમાં આવે એ રીતનું ગોઠવ્યું છે, જે ઓનલાઈનનો અત્યારે એકદમ સારામાં સારો ઉપયોગ કર્યો છે, એ સારા કામ થયા છે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને યુવાનો ખૂબ જ છે, તો યુવાનો જોડે વાત કરવાના છે. શું નામ તમારું? હાર્દિક. હાર્દિક, લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે. હવે ગણતરીના દિવસોમાં આ ચૂંટણી યોજાવાની છે. ચૂંટણીને લઈને શું માનવું? ચૂંટણીને લઈને તો એમ જ કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી મોદી જિંદા છે ત્યાં સુધી મોદી જ આવશે. કોંગ્રેસ, આમ આદમી, બહુજન પાર્ટી એ કંઈ પણ કરી લે પણ મોદીને તો હરાઈ નહીં શકે. અને આ વખતે બી 400 પાર આંકડો પાર કરી જશે અને ફરીથી મોદીની સરકાર બનશે. મોદી સરકારના એવા કયા 3 થી 4 કામ જે છે તે તમને સૌથી વધારે ગમ્યા? મને એક તો ઘરનું ઘર, દરેક લોકોને ઘરનું ઘર મળે છે, અનાજ મળે છે, એટલે મોદી સરકાર બહુ સારી છે. દરેક ગરીબો માટેની સારી સરકાર છે. દરેક ગરીબોને ઘર મળી રહે છે અને શાંતિથી લોકો જીવી શકે છે. અત્યારે કોઈ પહેલાને જેમ એવું નહીં થતું, પહેલા તો થોડો ટાઈમ લોકડાઉન બી થતું હતું. અત્યારે મોદી સરકાર આવ્યા પછી દંગાઓ, ધમાલ બમાલ બધું બંધ થઈ ગયું છે. યુવાન છો તમે, અમદાવાદને ખૂબ જ સારી રીતે જાણો છો. અમદાવાદના વિકાસમાં હજુ વધારે શું સારું કરી શકાય? અમદાવાદના વિકાસમાં હજી ઘણા બધા બ્રિજો બી બનવાની શરૂઆત થાય છે. જેમ કે અત્યારે અટલ બ્રિજ બનાવ્યો છે, બીજો બી એક સાબરમતીથી આ બાજુ બ્રિજ બનવાની તૈયારી છે. અને અમદાવાદમાં ઘણો બધો મોદી સરકારે વિકાસ કર્યો છે. અને હું તો એમ જ કહું છું કે આ વખતે ફરીથી બી મોદી સરકાર જ આવશે અને મોદી સરકાર જ જીતવાની છે. બીજા કોઈને મોકો મળવો જોઈએ કે નહીં? ના, કેમ કે મોદીને લોકો એટલા પસંદ કરે છે કે મોદી સિવાય કોઈને વોટ આપવા તૈયાર નથી. પબ્લિકો બધા મોદીને જ વોટ આપે છે અને મોદી સિવાય કોઈને પસંદ કરવા તૈયાર જ નથી. એટલે મોદી જ આવશે ફરીથી. કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી ગમે તે કરી લે, એમના પ્રયાસો બી ગમે તેટલા થાય તો મોદી સરકાર સિવાય બીજી કોઈ સરકાર ગુજરાતમાં બનવાની નથી ને બની પણ નથી. અને હવે જ્યાં સુધી મોદી જિંદા છે ત્યાં સુધી મોદી જ આવશે. તમારું શું નામ? મારું નામ રાજ પરમાર છે. રાજભાઈ, માણેક ચોકમાં આવ્યા છો, પહેલા તો શું ઓર્ડર કર્યું અત્યારે? આયન તો પહેલા ઘૂઘરા સેન્ડવિચ ખાધું છે આપણે એઝ ઓલવેઝ બરાબર, પછી એક ગોટાળા ઢોસા ખાધું અને અત્યારે હવે એક જામુન શોટ ખાવા જઈ રહ્યા હતા ત્યાં તો તમે રોકી લીધા. અમદાવાદમાં કયા વિસ્તારમાં રહો છો? અમે ચાંદખેડામાં રહીએ છીએ. આપણે ચાંદખેડાના વિકાસ વિશે વાત કરીએ તો સરકારે કરેલા વિકાસ વિશે શું કહેશો? અત્યારે ત્યાંના તમે જો સ્વચ્છતા જોશો તો આ બીજા વિસ્તાર કરતાં બહુ સારી એવી છે. ત્યાં વાઇબ્રન્ટ તરીકે બહુ બધું વિકાસ થયેલો છે. એવી રીતે ત્યાં બહુ વિકાસ થયો. યુવાન છો બરાબર, અને સરકારે યુવાનો માટે ઘણા કાર્યો કર્યા છે, પરંતુ હજુ પણ એવા કયા કામ છે જે કરવા જોઈએ? એવા કામોમાં તો શું છે ખબર છે ને કે જે અમુક આ કરાર છે એ બદલવા જોઈએ. જે 11 મંથના કરાર છે એ બધા ચેન્જ કરવા જોઈએ ગવર્મેન્ટ જોબમાં. યુવતી આપણી સાથે છે, એમની જોડે પણ વાત કરીશું. ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, વોટ તો આપવા જવાના છો ને તમે? વોટ તો આપવા જવાના. કોને વોટ આપશો? મોદીને. મોદીને જ કેમ? કેમ કે એમના હસબન્ડ આપવાના છે ને એટલે. શું નામ તમારું? मेरा नाम नितिन यादव. નીતિનભાઈ, કેટલા વર્ષથી અમદાવાદમાં રહો છો? लमसम मेरे को 10 बरस થઈ ગયા. 10 ना 10 વર્ષથી અમદાવાદમાં રહો છો. અમદાવાદના વિકાસ વિશે શું કહેશો? विकास तो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही चलता है. कोई कुछ नहीं है. आए दिन दादलगढ़ जी है, सब बाकी सब क्या क्या समस्या है? सारी समस्याएं ही हैं. कुछ समस्या क्या है, ये सारी समस्या है, इतनी बहरी सब होता ही रहता है. बट आए दिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं होने वाला है. मजदूरों के लिए सब महंगाई होता है. महंगाई होवे तो सस्ता होवे कुछ तो તમારે
कहने के मुताबिक महंगाई ज्यादा है। हाँ, सब चीज़ पे जीएसटी लगा रखी है। जीएसटी का कोई मतलब, जीएसटी हो गया तो मजदूर कुछ क्या खाएगा क्या पिएगा। बट दूसरा कोई हो गया जैसे कि जीएसटी मजदूर के लिए हो गया, ये तो पूंजीपति लोग जो रहते हैं, पूंजीपति का क्या, वो तो पूंजीपति बढ़ते हैं। तो आपके कहने के मुताबिक जीएसटी बंद कर देना चाहिए। सब जीएसटी सब चीज़ पे लगा रखी है। मोदी जी का तो ये कहना है कि सब चीज़ पे जीएसटी लगा रखी है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मजदूर किसान को लिए कोई कुछ सोचता नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है, पर आम आदमी लोग बढ़ते हैं इसमें। तो आप यूपी से आए हैं? हाँ, मैं यूपी से हूँ। तो यूपी में जो विकास है उसकी बात करते हैं और अहमदाबाद के विकास की बात करते हैं, किसका विकास ज्यादा है? ये अहमदाबाद में विकास है बट यूपी जितना विकास नहीं है। हाँ। अहमदाबाद में जितना विकास है पर यूपी में नहीं है। यूपी में क्या, जब से योगी सरकार आई है, पहले मुलायम सिंह थी और अखिलेश यादव की सरकार थी, तब विकास होता था थोड़ा, लेकिन अब तो सब सरेआम हत्याकांड। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो पीटी है गठबंधन की, पीएम तो गठबंधन का ही हो। यूपी की बात कर रहे हैं? हाँ, यूपी। यहाँ की बात करो, अहमदाबाद। यहाँ पे तो गठबंधन, कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ने। हाँ, गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी। हाँ, मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल। और मोदी सरकार? मोदी सरकार क्या, वो तो जनता के हाथ बात है। मेरा तो कहना है गठबंधन की सरकार आए, सरकार 5 साल में बदले तो विकास हो गए। एक जो सरकार अभी तक आई नहीं है, आप उनसे अभी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ठीक है? और जो सरकार आ चुकी है, जिन्होंने इतने काम किए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या, बट ऐसा होता है कि जैसे कोई भी पानी एक जगह रुका रह गया तो गंदा होता है, दूसरी जगह जैसे बदलता चलता रहता है पानी, वो कभी गंदा नहीं होता तो है। आपके हिसाब से अभी जो मोदी सरकार वाला जो पानी है वो गंदा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा मोदी सरकार आपने जैसा। बोला कि जो पानी रुका रहता है वो गंदा हो जाता है। सरकार, ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं है, बट सरकार आती जाती रहे, कोई का भी आई जाए, 5 साल में तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना इस चाहिए। बार किसको मौका देना चाहिए? मोदी जी तो ये देते हैं सबका साथ सबका विकास, पर सबका साथ सबका विकास गरीब कहाँ चले जाते हैं। ओके। गरीब आदमी जो आज लाखों लोग अहमदाबाद में ऐसे हैं, गरीबों के लिए इतनी सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में कुछ पता है? सब पूंजीपति लोगों के बारे में है, पूंजीपति लोगों के बारे में है। बट जो वैसे लोग हैं, गरीब लोग, ऐसे अरबों लोग हैं जो रोज फुटपाथ पे सोते हैं, रोज जो बंद हो जावे बाजार, कोई सा भी बाजार बंद हो जावे या दुकान बंद हो जावे, वो रोज कमाते, रोज खाने वाले फुटपाथ पे, कोई सोचना नहीं। सब चीज पे महंगाई बना रखी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार देखते हैं सरकार किसकी बनती है। वैसे तो आप गठबंधन, भी लोग बनाओगे ना, वोट तो आप ही देने वाले। वोट तो मैं ही लोग दूंगा, बट गठबंधन की बने तो अच्छा रहे। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद जैन है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, रेडीमेड गारमेंट का व्यापार है। अरविंद भाई, लोकसभा की चुटनी अभी नजदीक आ रही है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार तो हर बार की तरह जिस तरह मोदी लहर चल रही है, उनकी जो विकास की यात्रा है वो जैसे पहले 350 के आसपास थी, अब इस बार 400 के क्रॉस करने जा रही है। आपकी नजरिए से देखा जाए तो विकास क्या है और अहमदाबाद का विकास क्या है? अहमदाबाद का विकास आज पूरा विश्व की नज़र अहमदाबाद के ऊपर है। जिस तरह अपने काकरिया तालाब है, साबरमती का रीडेवलपमेंट है। अभी रिसेंटली मोदी जी यहाँ पर अहमदाबाद आए थे तो साबरमती आश्रम के लिए उन्होंने 260 करोड़ रुपए की योजना लाई है। तो विकास की बात तो मतलब कोई है ही अहमदाबाद के लिए। और जहाँ तक सीटों की बात है, गुजरात के अंदर 26 में से 26 सीटें आएगी और 2 लाख से ऊपर लीड जाएगी। वोट की बात करें तो कितने वोट? सॉरी, आप बोले 26 में से 26 जो बैठक है वो बीजेपी ले जाएगी, ठीक है? और तो वोटों की बात करते हैं, कितने वोट से? वोट शेयर परसेंट तो काफी ऊपर है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा जैसे कि कांग्रेस वाली को अभी नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि अभी उनके जगदीश ठाकुर जी थे, इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस से कोई टिकट लेने के लिए अच्छा व्यक्ति जो है वो तैयार ही नहीं हो रहा है। अभी जो गठबंधन हुआ उसके बारे में क्या कहना है? वो गठबंधन नहीं है मैडम, वो ठगबंधन है। वो ठगबंधन इस तरह से है कि केजरीवाल की मजबूती है, उनको जेल जाना तय है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर हमको राहुल गांधी का सहारा मिल जाए तो हमारे जो भी नेता है वो बाहर निकल आएंगे और हमारा सरकार चलती रहेगी। एक तरफ मोदी जी है जिनके विकास के बारे में सब लोग जानते हैं, पर आपको क्या लगता
लगता है कांग्रेस को भी एक मौका मिलना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए ऐसा नहीं, मैं कोई राजनीति की प्रैक्टिकल बात क्योंकि नहीं। राहुल गांधी युवा है और युवाओं की समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी युवा है मैम, सही है, लेकिन जो एक धर्मनिरपेक्ष की बात आती है, जैसे मोदी जी सभी को साथ लेके चल रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा था, आपको मालूम है कांग्रेस ने राम मंदिर के लिए क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, सबके सामने है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। और जहाँ तक की यात्रा है, उनकी जो पुश्तैनी जगह सीटें बची हुई है रायबरेली, उसका भी क्या हाल है आपको मालूम है। यानी कांग्रेस के पास में भी कोई ऑप्शन नहीं है।